this is Shahin. Welcome back to Learn Something More YouTube channel. Today we'll discuss Andhra Pradesh State Intermediate Second Year 2B chapter number 1 Circles exercise 1A lo first domain lo first problem discuss cheddunam. Find the equation of circle with a center C and radius or where beta center radius ఇచ్చారు అయితే సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నారు. ఓకే yes చూద్దాం. గివెన్ center comma C equal to 2 comma minus 3 radius comma R equal to 4 కరెక్ట్ అమ్మా ఎస్ ఇక్కడ మనకి సెంటర్ అండ్ రేడియస్ ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకొని సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. వి నో దట్ ఈక్వేషన్ of the circle with center h comma k and radius r is equation వచ్చేసి x minus h whole square plus of y minus k whole square equal to r square. Okay yes x minus ఇదే కదమ్మా ఇది h ఇది k. okay 2 whole square plus y minus into minus plus 3 whole square equal to 4 square. a minus b whole square formula a square plus b square minus 2ab that means 4x. a plus b whole square formula a square plus b square plus 2ab equal to 16. x square plus y square minus 4x plus 6y plus 4 plus 9 is plus 13 equal to 16. ఈ 16 ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోండి మా. x square plus y square minus 4x plus 6y plus 13 minus 16 equal to 0. x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 equal to 0 is the required circle equation. okay సేమ్ ఇలానే అన్నీ చేయాలి. గివెన్ సెంటర్ కామా సి హెచ్ కామా కే ఈక్వల్ ఇట్లా కూడా రాసేసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. రేడియస్ ఇంకా మీకు ఓపిక ఉంటే రేడియస్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇది తెలుసు కదన్నా డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను, మీరు ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఈ డైలాగ్ రాయండి. x minus h whole square equation of circle is circle వద్దులేండి రాస్తాను. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ h comma k and radius r is x minus h whole square plus of y minus k whole square equal to r square. x minus h is minus 1 minus into minus plus whole square y minus 2 whole square equal to 5 square. a plus b whole square formula a square plus b square plus 2ab. a minus b whole square formula a square plus b square minus 2ab equal to 25. x square plus y square plus 2x minus 4y plus 1 plus 4 is plus 5 equal to 25. 25 ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోండి. x square plus y square plus 2x minus 4y plus 5 minus 25 equal to 0. x square plus y square plus 2x minus 4y minus 20 equal to 0 is the required circle equation.
Okay, yes. Next, given center comma C of h comma k equal to a comma minus b, radius comma r equal to a plus b. We know that the equation of the circle with center h comma k and radius r is x minus h whole square plus of y minus k whole square equal to r square. X minus h means a whole square plus y minus b, k means minus b, minus into minus plus b whole square equal to r means a plus b whole square. A minus b whole square formula: a square plus b square minus 2ab. A plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. a plus b ఇంకా మన ఫార్ములా డైరెక్ట్గానే ఉంది. a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. a స్క్వేర్ రెండు ప్లస్లే కాబట్టి క్యాన్సల్. b స్క్వేర్ క్యాన్సల్. దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకుంటాను. x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 2ax ప్లస్ 2by minus 2ab equal to 0 is the required circle equation. Okay, next, given center comma c h comma k equal to minus a comma minus b, radius comma r equal to root over a square minus b square. Okay, we know that the equation of the circle with center h comma k and radius r is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. X minus h means minus a, minus into minus plus a whole square. Y minus k means minus b, minus into minus plus whole square equal to r means root over a square minus b square. Square kadana whole square, square root cancel. a plus b whole square formula ne apply cheyali. a square plus b square plus 2ab, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. Okay, a square minus b square plus a square cancel. కానీ b square ని క్యాన్సిల్ చేయొద్దండి, ఎందుకంటే మైనస్ బీ స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అవుతుంది, అప్పుడు మనకి డబల్ అవుతాయి కదా. సేమ్ సైన్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయాలి మా. ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఉండింటే క్యాన్సిల్ చేస్తా అంటే మీ ఇక్కడ ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. సో మైనస్ బీ స్క్వేర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2ax ప్లస్ 2by ఇది ప్లస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు 0. x square plus y square plus 2ax plus 2by plus 2b square equal to 0 is the required circle equation. Okay, next. ఇంకా మీకు అర్థమైంది కదన్నా, డైరెక్ట్ రాసుకుంటూ వచ్చేద్దునా. గివెన్ center comma c h comma k equal to cos alpha comma sin alpha, radius comma r equal to 1, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. X minus h means cos alpha
whole square. Y minus k means sin alpha whole square. R means 1 square. A minus b whole square formula. A square plus b square minus 2x into cos alpha. A minus b whole square ikkada kuda sin square alpha minus 2y sin alpha equal to 1 square means 1 only. X square plus y square minus 2x into cos alpha minus 2y into sin alpha plus constants kadana ivi rendu. First sin రాస్తాను sin square alpha plus cos square alpha equal to 1. X square plus y square minus 2x into cos alpha minus 2y into sin alpha. ఈ వాల్యూ 1 కదా నాన్న, ఐడెంటిటీ కదా ఇది, 1 ఈక్వల్ టు 1. రెండు ప్లస్లే కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 2x ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ 2y ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0. ఇది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ గివెన్ సెంటర్ h, k -7, -3, radius, r equal to 4, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. X minus h means -7, minus into minus plus whole square, y plus 3 whole square equal to 4 square. A plus b whole square formula, a square plus b square plus 2ab. Same here also, a square plus b square plus 2ab equal to 16. X square plus y square plus 14x plus 6y, 49 plus 9, 58. ఈ -16 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోండి, ప్లస్ 16 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే -16 అవుతుంది. x square plus y square plus 14x plus 6y plus 8 minus 6 is 2, 5 minus 1 is 4 equal to 0. ఇదే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ గివెన్ సెంటర్ c h, k ఈక్వల్ టు -1/2, -9, radius, r equal to 5. Formula x minus h whole square plus of y minus k whole square equal to r square. X minus h means -1/2, that means +1/2 అవుతుంది. y plus 9 అవుతుంది whole square equal to 5 square. a plus b whole square, లేదా మీరు క్రాస్ మల్టిప్లై చేసన్నా పెట్టుకోవచ్చు, ఎలానా చేయొచ్చు, బట్ వద్దులేండి, రిస్క్ ఎందుకు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/4 ప్లస్ 2, ఇక్కడ చూడమ్మా 2 ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ 1/2, 2 క్యాన్సిల్ అంటే ఎక్స్ అవుతుందా? ఓకే, ఎస్. ఇంకా మీరు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చారు కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉండాలి మా. 81 ప్లస్ 18 y ఈక్వల్ టు 25. ఎల్సిఎం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి 4 అనేది వస్తుంది. 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 4x ప్లస్ 4y స్క్వేర్, 4తో 81ని మల్టిప్లై చేస్తే 4, 8 4 32, 3 2 4 ప్లస్ 18 4 72y ఈక్వల్ టు 25. 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 4y స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 72y, ఇక్కడ చూడండి మా 324 ప్లస్ 1 ఈజ్ 325. క్రాస్ చేస్తే 100 అవుతుంది. 100ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటాను. 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 4y స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 72y ప్లస్ 325 మైనస్ 100 ఈక్వల్ టు 0. 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 4y స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 72y ప్లస్ 100 డిఫరెన్స్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 225 అవుతుంది ఈక్వల్ టు 0. ఇదే మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్
given center CH comma K equal to 5 by 2 comma minus 4 by 3. Radius comma R equal to 6. Circle general equation x minus h whole square y minus k whole square equal to r square plus nana. X minus h 5 by 2 whole square plus y plus 4 by 3 whole square equal to 6 square. A square plus b square ఇక్కడ కూడా 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది minus 10x. ఓకే కరెక్టా 2 into x into 5 by 2 2 క్యాన్సిల్ కాబట్టి 5x. ఓకే ప్లస్ y square plus 16 by 9 plus 2 into y into 4 by 3, that means 2 4s are 8. 8y by 3 equal to 36 అవుతుంది. ఓకేనా ఎస్ 4కి 9కి 3కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 2 2s 9 కామా 3 2 1s 9 3. ఇప్పుడు 3తో 3s 1s 3 అవుతుంది. 3 3s 9 9 2s 18 కరెక్టా 18 2s 36. సో ఎల్సిఎం అనేది 36 అవుతుంది. 36x స్క్వేర్ ప్లస్ 4ని క్యాన్సల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 9 అవుతుంది. 9తో 25ని మల్టిప్లై చేస్తే 9 into 25 8 అంటే 100 సారీ 200 225 మైనస్ 36 into 5 5 6 35 3s 15 16 17 18 180 y square నెక్స్ట్ సారీ 180 xకి కదా నెక్స్ట్ 36 y స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది 4 times. ఓకే 16 4s 64 ప్లస్ 3 ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది 12 times. 12 8s 96y ఈక్వల్ టు 36. 36x స్క్వేర్ ప్లస్ 36y స్క్వేర్ మైనస్ 180x ప్లస్ 96y ప్లస్ 225 64 ఎంత అవుతుంది 9 8 2 289 ఈక్వల్ టు 36 into 36 36 6 3s 18 19 20 21 3 18 అవుతుంది 9 10 అవుతుంది 1296 మరి ఇది కూడా తీసేసానన్నా 8 9 8 16 7 0 0 1 ఓకే 1007 అవుతుంది. 36x స్క్వేర్ ప్లస్ 36y స్క్వేర్ మైనస్ 180x ప్లస్ 96y ప్లస్ 289 మైనస్ 1296 ఈక్వల్ టు 0. 36x స్క్వేర్ ప్లస్ 36y స్క్వేర్ మైనస్ 180x ప్లస్ 96y మైనస్ 1007 వచ్చింది ఈక్వల్ టు 0. ఇదే మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ గివెన్ సెంటర్ comma C H comma K equal to 1 7. Radius comma R equal to 5 by 2. General equation circle the y minus k whole square equal to r square. X minus 1 whole square plus y minus 7 whole square equal to 5 by 2 whole square. A square plus b square minus 2ab. A square plus b square minus 2ab equal to 25 by 4. X square plus y square minus 2x plus 14y. 49 plus 1 is 50 equal to 25 by 4.
ఈ 25/4ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటాను. x² + y² - 20x - 14y + 50 - 25/4 = 0. LCM 4 అవుతుంది. 4x² + 4y² - 8x - 14 4s 56y plus 4 5s 20 0 minus 25 equal to 0. 4ని లెఫ్ట్ సైడ్ పంపిస్తే 0 అయిపోతుంది. 4x² plus 4y² minus 8x minus 56y plus 200 minus 25 is plus 175 equal to 0. ఇది మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్. గివెన్ center C 0 h k equal to 0 0, radius r equal to 9, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square, x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square equal to 9 square. That means x square plus y square equal to 81 left side తీసుకుందాం. x² plus y² minus 81 equal to 0 is the required circle equation. ఇది నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 సొల్యూషన్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఏమడుగుతున్నారో చూద్దాం. Find the equation of the circle passing through the origin and having the center at -4, -3. అంటే ఇది h, k. మనకి సెంటర్ అనేది C అనేది ఇచ్చారు, h -4, -3 అని. ఈ సర్కిల్కి సెంటర్ పాయింట్ కదమ్మా ఇది. ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఉందంట. ఓకే, పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము రేడియస్ తెలియాలి కదా. నీకు సెంటర్ తెలిసిపోయింది, రేడియస్ తెలిసి మనం ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎలా అయితే మనం డిస్కస్ చేసామో అలా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం డిస్టెన్స్ని ఓసి డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాం. రేడియస్ వచ్చేస్తుంది, రేడియస్ తెలుసు, సెంటర్ పాయింట్ తెలుసు, అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తెలిసిపోతుంది. ఓకే, ఎస్. గివెన్ పాయింట్స్. ఆరిజిన్ 0, 0, సెంటర్ C h, k equal to -4, -3. Okay, yes. The distance between origin and center point is OC equal to √x1 y1 x2 y2 r, x1 y1 x2 minus x1 whole square, x that means 0, minus into minus plus 4 whole square plus 0 plus 3 whole square, 16 plus 9 25 5 రేడియస్ తెలిసిపోయింది. ఓకే, రేడియస్. We know that the equation of the circle with center h, k and radius or is x minus h whole square plus of y minus k whole square equal to 0. X minus h means minus into minus plus 4 whole square, y plus 3 whole square r square, 5 square, a plus b whole square formula, a square plus b square plus 2ab 8x, a square plus b square plus 2ab equal to 25, x square plus y square plus 8x plus 6y
16 plus 9 is 25 equal to 25. Plus 25 minus 25 cancel. ఇది కోసం minus 25 అవుతుంది. అంటే రెండు సైడ్లు కూడా ప్లస్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసేయండి. x square plus y square plus 8x plus 6y equal to 0 is the required circle equation. Okay, so ఇది నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 సొల్యూషన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. టేక్ కేర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఎలా అయితే డిస్కస్ చేసామో సెకండ్ ప్రాబ్లము ఇది కూడా అంతే. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ. ఇంతకుముందు ఆరిజిన్ నుంచి అన్నారు కదా, ఇప్పుడు పాయింట్ ఇచ్చారు. హ్యావింగ్ ద సెంటర్. మనకి సెకండ్ ప్రాబ్లం సెంటర్ పాయింట్ ఇచ్చారు, ఒక ఆరిజిన్ నుంచి వెళ్తుంది అని చెప్పారు వాళ్ళు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక పాయింట్ నుంచి వెళ్తుంది అని సెంటర్ ఇది ఇచ్చారు. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా మీకు? ఎస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఈక్వేషన్ రావాలి అంటే మనకి ఏమేమి కావాలి? సెంటర్ పాయింట్ అయితే ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? రేడియస్ కావాలి. రేడియస్ కోసం మనము ఫస్ట్ రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా. గివెన్ పాయింట్స్, పాయింట్ 2, -1 పాయింట్ P అని తీసుకుంటాను. సెంటర్ C ఈక్వల్ టు 2, 3. ఇది H, K అవుతుంది. ఇంకా వీటి యొక్క డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ చేస్తే R వస్తుంది. ఇంకా మనకి రేడియస్ సెంటర్ తెలిస్తే ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే ఈక్వేషన్ని మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ 2, -1 and center 2, 3 is R equal to root over distance formula x2 minus x1 2 minus 2 whole square plus y2 minus y1 3 minus into minus plus 1 whole square root over 0 square plus 4 square రూట్ 4 స్క్వేర్ రాద్దామా? డైరెక్ట్గా రాసేస్తే ఆర్ అంటే రేడియస్ అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4. ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన ఫార్ములా, వి నో దట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ H, K and radius R is formula x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square kada. Yes, x minus center point ఇది h ఇది k అవుతుంది. ఓకే, -2 whole square plus y minus 3 whole square equal to r means 4 square. A minus b whole square formula a square plus b square minus 2ab. A minus b whole square a square plus b square minus 2ab equal to 16. X square plus y square minus 4x minus 6y 4 plus 9 is 13 equal to 16. ఈ 16ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుందాం. x square plus y square minus 4x minus 6y plus 13 minus 6 equal to 0. x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equal to 0 is the required circle equation. Okay, ఇది నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 సొల్యూషన్. అండ్ 5th ప్రాబ్లం సేమ్ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్లే ఈ ప్రాబ్లం కూడా అలానే ఒక పాయింట్ నుంచి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అది ఒక పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, సెంటర్ పాయింట్ ఇది అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. మనకి సెంటర్ తెలుసు,
ఒక పాయింట్ తెలుసు. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే సెంటర్ని పాయింట్ని డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రేడియస్ వస్తుంది. రేడియస్ నుంచి మనము సర్కిల్ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సెంటర్ పాయింట్ నుంచి రేడియస్ నుంచి మనం సర్కిల్ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. గివెన్ పాయింట్, దీనికి గివెన్ పాయింట్ -2, 3 and center, C equal to 0, 0. Okay. The distance between -2, 3 and center 0, 0 is r equal to √x2 minus x1, 0 minus into minus plus 2 whole square plus y2 minus y1, 0 minus 3 whole square. Radius, r equal to √2 square plus 3 square. ఈ minus 3 square అనేది plus 3 square అయిపోతుంది స్క్వేర్లో. 4 plus 9 √13 is radius. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు మనకి రేడియస్ తెలిసిపోయింది. రేడియస్ తెలుసు, సెంటర్ పాయింట్ తెలుసు, సర్కిల్ ఈక్వేషన్. వి నో దట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ 0, 0 అండ్ రేడియస్ r ఈజ్, ఓకే, సెంటరు రేడియస్ తెలుసు కాబట్టి ఈజ్ x minus h whole square plus of y minus k whole square equal to r square. x మైనస్ ఇది h అవుతుంది, ఇది k అవుతుంది. 0 whole square plus y minus 0 whole square equal to r means √3. r square ఉంది కదా, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్. x minus 0 means x square. y minus 0 means y square equal to 13. x square plus y square, ఈ 13ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే -13 అవుతుంది, ఈక్వల్ టు 0. అంతేనన్నా, ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇది మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 సొల్యూషన్. 5th ప్రాబ్లం సేమ్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఒకేలాగానే ఉన్నాయి. ఈక్వేషన్, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంట. ఈ సర్కిల్ అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతూ, సెంటర్ పాయింట్ ఉంది, ఒక పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అని. ఓకే, సెంటర్ పాయింట్ -3, 4 ఒక పాయింట్ ఉంది 3, 4 అని. ఈ డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ చేస్తే r వస్తుంది. సెంటర్ పాయింట్ తెలుసు, రేడియస్ తెలుసు. సర్కిల్ ఈక్వేషన్లోకి ఫార్ములాలోకి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఎస్. గివెన్ పాయింట్ 3, 4 అండ్ సెంటర్ C ఈక్వల్ టు -3, 4. రేడియస్ కావాలంటే డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 3, 4 and -3, 4 is r equal to √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Radius, r equal to √-6 whole square plus 0 square, √6 square, square root cancel, r equal to 6. This is radius. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి రేడియస్ తెలుసు, సెంటర్ పాయింట్ తెలుసు. సర్కిల్ ఈక్వేషన్, we know that the equation of a circle with center h, k and radius r is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. x minus h అంటే సెంటర్ పాయింట్, -3 ప్లస్ minus into minus ప్లస్ whole square, y minus k means 4 square
equal to r means 6 square, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab equal to 36. X square plus y square plus 6x minus 8y, 16 plus 9 is 25 equal to 36. ఈ 36ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుందాం. x square plus y square plus 6x minus 8y plus 25 minus 36 equal to 0. x square plus y square plus 6x minus 8y minus 11 equal to 0 is the required circle equation. ఇది నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ మా, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు 2x square plus ay square minus 3x plus 2y minus 1 equal to 0 represents a circle and also find its radius. ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇచ్చిన ఈ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు. అంటే ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది, సెకండ్ డిగ్రీ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లాగా కనిపిస్తుంది. జనరల్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదమ్మా, అలా కనిపిస్తుంది. గివెన్ ఈక్వేషన్ 2x square plus ay square minus 3x plus 2y minus 1 equal to 0 కదా. yes, we know that the general equation of second degree is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents a circle. okay, ఎప్పుడు when a equal to b, h equal to 0, g square plus f square minus ac is greater than or equal to 0. Third condition, second condition, first condition. correct amma? yes. a equal to b, x square కోఎఫిషియంట్ a అవుతుంది, y square కోఎఫిషియంట్ b అవుతుంది. ఇవి రెండు ఈక్వల్ అంటున్నారు. మరి x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఏ వాల్యూ 2 అవుతుంది కదన్న. ఏ తెలిసిపోయింది. h ఈక్వల్ టు 0, ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ xy టర్మే లేదు కాబట్టి 0 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. ఇది కూడా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 2 ఏ వాల్యూని 2ని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ 2x స్క్వేర్ plus 2y square minus 3x plus 2y minus 1 equal to 0. మన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏది మా, x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 కదా. సెంటర్ మైనస్ g మైనస్ f అవుతుంది. రేడియస్ రూట్ ఓవర్ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c కదా. ఎస్, మరి ఇక్కడ మనకి x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ అంటే కోఎఫిషియంట్స్ ఏమీ లేవు. సో ఇక్కడ కూడా కోఎఫిషియంట్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి. సో డివైడ్ విత్ 2, దట్ ఇంప్లైస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 3/2 ఇంటూ x. 2/2 మీన్స్ y 1 అవుతుంది, y 1 minus 2 1/2 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, దీన్ని ఈ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy plus c equal to 0, where
సి మైనస్ జీ కమా మైనస్ ఎఫ్. మనకేం అవసరం లేదు, బట్ మీకోసం చూపిస్తున్నాను, లేదా రాస్తారేమో రాయొచ్చు. ఓకే, హియర్ డైరెక్ట్గా రాయిస్తాను. హియర్ 2g ఈక్వల్ టు x కోఎఫిషియంట్ మైనస్ 3/2, g ఈక్వల్ టు మైనస్ 3/4 అవుతుంది. 2f ఈక్వల్ టు y కోఎఫిషియంట్ 1, f ఈక్వల్ టు 1/2, c కాన్స్టాంట్ మైనస్ 1/2. మనకి రేడియస్ కదా కావాల్సిండేది, రేడియస్ r ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఫార్ములా g square plus f square minus c. That implies root over g means minus 3/4 whole square plus 1/2 whole square, minus into minus plus 1/2. That implies root over 9/16 1/4 plus 1/2. LCM 16 అవుతుంది. 9 plus 4 4 16 కదన్నా. సో 4 8 17 18 19 20 21. దట్ మీన్స్ r ఈక్వల్ టు 21/16. దట్ ఇంప్లైస్ రేడియస్ r ఈక్వల్ టు రూట్ 21/4. రైట్చా? సో రేడియస్ తెలిసిపోయింది, ఏ వాల్యూ తెలిసిపోయింది. అంతేనన్నా. Question number 6, solution. With the problem, find the value of a comma b if a x square plus b xy plus 3x square y square minus 5x plus 2y minus 3 equal to 0 represents a circle. Also find the radius and center of the circle. ఏబీని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, సెంటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు. సేమ్ ఇంతకుముందు చేసినట్లేమా. గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చారు? ax square plus bxy plus 3y square minus 5x plus 2y minus 3 equal to 0. We know that the general equation of second degree is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents a circle when a equal to b, h equal to 0, g square plus f square minus ac is greater than 0. a equal to b అంటున్నా అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ చేయాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ చేస్తే ఏ వాల్యూ 3 అవుతుంది. హెచ్ ఈక్వల్ టు 0. హెచ్ అంటే XY దగ్గర ఉండేది. సో ఇక్కడ మనకి 2h ఉంది, ఇక్కడ మనకి b ఉంది. సో b వాల్యూ ఏమవుతుంది? h 2h ఈక్వల్ టు b. హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా నాన్న, సారీ. అప్పుడు b ఏమైపోతుంది? b కూడా 0 అయిపోతుంది. b ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ చూడండి, హెచ్ ప్లేస్లో XY ప్లేస్లో XYనే ఉంది, అంటే హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. అప్పుడు b ఈక్వల్ టు ఏమైపోతుంది? 0/2, 0 అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమంటున్నారు? మనకి ఏ తెలిసిపోయింది, b తెలిసిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏ వాల్యూని b వాల్యూని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. నౌ x square plus bxy plus 3y square minus 5x plus 2y minus 3 equal to 0. a means 3x square, b means 0 into xy plus 3y square minus 5x plus 2y minus 3 equal to 0. 3x square plus 3y square minus 5x plus 2y minus 3 equal to 0. 3తో డివైడ్ చేస్తాను. x square plus y square
minus 5/3 into x plus 2/3 into y minus 1 equal to 0. ఎందుకంటే మన జనరల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది మా సర్కిల్ ఈక్వేషన్ x² + y² + 2gx + 2fy + c equal to 0 కదా. It is in the form of x² + y² + 2gx + 2fy + c equal to 0. Here center c equal to minus g minus f. మనం ఫస్ట్ జీని ఎఫ్ని సిని ఫైండ్ చేయాలి కదా. 2g ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ -5/3 ఉంది. సో g ఈక్వల్ టు -5/6 అవుతుంది. 2f 2/3, f ఈక్వల్ టు 2/6, c ఈక్వల్ టు -1. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. 5/6 -2/6 ఈజ్ సెంటర్. ఓకే, సెంటర్ తెలిసిపోయింది. రేడియస్ ఏముంది? √g² ప్లస్ f² మైనస్ c. √g మీన్స్ -5/6 హోల్ స్క్వేర్, f means 2/6 whole square, minus c means -1, minus into minus plus. √25/36 4/36 plus 1. LCM is 36. 25 plus 4 plus 36. √40 50 65/36. So radius equal to √65/6. రేడియస్ తెలిసిపోయింది, సెంటర్ తెలిసిపోయింది, ఏ అండ్ బి వాల్యూ కూడా తెలిసిపోయింది. ఇది మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 సొల్యూషన్. 8th ప్రాబ్లం. సేమ్ ఇంత ముందు లాగానేనన్నా ఇది ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, సెంటర్ ఇచ్చారు, అయితే జిఎఫ్ని రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నారు. సింపుల్, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినవన్నీ రాస్తాం. గివెన్ ఈక్వేషన్ x² + y² + 2gx + 2fy minus 12 equal to 0 represents a circle with center, C 2, 3. It is in the form of x² + y² + 2gx + 2fy + c equal to 0. Correct? Yes. 2g equal to, here 2g equal to already వాళ్ళు ఇచ్చారు g వాల్యూ అండ్ f వాల్యూ, అదే రాసిద్దాం. సెంటర్ -g, -f ఈక్వల్ టు 2, 3 అంటే g ఈక్వల్ టు -2, f ఈక్వల్ టు -3 అవుతుంది. ఓకే, హియర్ c ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మా? c ప్లస్లో -12 ఉంది. ఇప్పుడు మనకి సెంటర్లో ఉన్న జిఎఫ్ వాల్యూస్ తెలిసిపోయింది. మనకి ఏం కావాలి? రేడియస్ కోసం c కూడా తీసుకున్నాను. ఓకే, నౌ radius, r equal to √g² plus f² minus c. √-2 whole square plus of -3 whole square, minus into minus plus 12. √4 plus 9 plus 12. √9 plus 12 plus 4 is 16. 16 plus 9 is 25. 25 root value is 5. Okay, రేడియస్, r. సో మనకి ఇప్పుడు రేడియస్ తెలిసిపోయింది, g వాల్యూ తెలుసు,
ఎఫ్ వాల్యూ కూడా తెలిసిపోయింది. అంతే కదా అడిగిండేది వాళ్ళు. ఎస్, ఇది మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 సొల్యూషన్లో 9th ప్రాబ్లం. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, సెంటర్ పాయింట్ ఇచ్చారు, ఎఫ్ అండ్ జీని రేడియస్ని సేమ్ 8th ప్రాబ్లం ఎలా అయితే అడిగారో అలానే ఇది కూడా చేయాలి. ఓకే, గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ x² + y² + 2gx + 2fy = 0 and center C -g, వదిలేండి, -g, -f = -4, -3. Here -g = -4, g = 4, -f = -3, f = 3. సో g వాల్యూ f వాల్యూ తెలిసిపోయింది. అర్థమైందా? g f తెలిసిపోయింది. ఇంకేం కావాలి మనకి? ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కదా, g f తెలిసిపోయింది, c కావాలి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. Here c = ఏముంది మా? ఇక్కడ అసలు మనకి లేదు, కాన్స్టెంట్ 0. ఇప్పుడు రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. √g² + f² - c. g means 4, 4², 3² -0, 16 + 9, that means 25. 25 root value is 5. Radius, r = 5. సో fg వాల్యూస్ రేడియస్ తెలిసిపోయింది. అంతే కదా నన్ను అడిగినది వాళ్ళు. ఎస్, ఇది మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 సొల్యూషన్. 10th ప్రాబ్లం. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు మా, రేడియస్ ఇచ్చారు, అయితే సి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని అంటున్నారు. ఓకే, ఎస్, చూద్దాం. గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ x² + y² - 4x + 6y + c = 0. It is in the form of x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. Here 2g = x coefficient -4, g = -2, 2f y coefficient 6, f = 3. c = cనే ఉంది, మనం కనుక్కోవాల్సిందేదే cని. ఓకే, ఎస్. నౌ రేడియస్, r = √g² + f² - c. r = √g means given radius, r = 6 అని ఇచ్చారు. సో 6 = g means -2 whole square, f means 3 whole square, c we don't know, write as it is. Okay, c. Next 6 = √4 + 9 - c. 6 = √13 - c. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 36 = క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 13 - c. 36 ఈ cని ఇక్కడ తీసేసుకోండి, 36ని ఇది పంపించండి. c = 13 - 36. c = 3లో నుంచి 1ని సపరేట్ చేస్తే 2, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ 36, ఇట్ విల్ గెట్ -23. ఇది కదా మనకు కావాల్సిన సి వాల్యూ. అంతే, ఇది మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 సొల్యూషన్. హాయ్ వీవర్స్, దిస్ ఇస్ షాహిన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెర్న్ సంథింగ్ మోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. Today we will discuss Andhra Pradesh State Intermediate Second Year 2B
చాప్టర్ నెంబర్ 1 సర్కిల్స్ ఎక్సర్సైజ్ 1Aలో ఫస్ట్ డొమైన్లో 11th ప్రాబ్లం. చూడమ్మా, సెంటర్ని రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు అని అంటున్నారు. ఓకే, చేసేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్. ఎన్ని చేసినా మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కదా, సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్, ఫస్ట్ ఒకటి ప్రాసెస్ రాస్తున్నాను అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్. నెక్స్ట్ నుంచి నేను డైరెక్ట్ చేస్తూ వెళ్తాను, బట్ ఎగ్జామ్లో మాత్రం మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ రాయండి. x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. Here 2g x coefficient -4, g = -2. 2f y coefficient -8, f = -4, c -41. Okay, yes. Center -g, -f = g అంటే ఏమో -2, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ఎఫ్ కూడా ప్లస్ అయిపోతుంది, అంతే. రేడియస్ r = √g² + f² - c √g means -2 whole square, f means -4 whole square, c means -41, minus into minus plus 41, √4 + 16 + 41, √20 + 40 61. ఓకే, రేడియస్ అంతేనన్నా. చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉన్నాయి. ఓకే, సెంటర్, రేడియస్, ఇలా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ రాయండి. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాసుకుంటూ వస్తాను ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని. ఓకే, ఎస్. గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ 3x² + 3y² - 5x - 6y + 4 = 0. మనకి ఎలా కనిపించాలి? x² + y² అంటే మనకి కోఎఫిషియెంట్స్ ఉండకూడదు, x²కి y²కి. ఓకే, x² + 3తో డివైడ్ చేస్తున్నాం, y² - 5/3 × x 6/3 × y + 4/3 = 0. That implies x² + y² - 5/3 × x - 2y + 4/3 = 0. Here 2g కంపేర్ చేసుకుంటే x కోఎఫిషియంట్ -5/3, g = -5/6 అవుతుంది. 2f y కోఎఫిషియంట్ -2, y = -1, c కాన్స్టెంట్ 4/3. సెంటర్ -g, -f. మైనస్ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి -5/6 ఉంది, అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది, 5/6. ఎఫ్ అంటే -1, ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1. ఓకే, రేడియస్ r = √g² + f² - c √g means -5/6 whole square, f means -1 whole square, minus c means 4/3, √25/36 + 1 - 4/3. చూడండి ఇప్పుడు ఎల్సిఎం మనకి ఎంత పెద్దగా వస్తుందో. ఎల్సిఎం 36 అవుతుంది. 25 + 36 - 36, ఇది ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది? 3తో 12 టైమ్స్, 12 4 48. అర్థమవుతుందా? r = √30 40 50 50 61 అవుతుంది, -48/36. r =
61 minus 48 is 13 by 36 or equal to root ఇది 36 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, వద్దులేను కాదు 12తో టేబుల్లో అవుతుంది కదా. √36 వాల్యూ ఈజ్ 6. సో రేడియస్ తెలిసిపోయింది, సెంటర్ తెలిసిపోయింది, అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డైరెక్ట్ రాస్తాను. 3తో డివైడ్ చేస్తాను. x² ప్లస్ y² ప్లస్ 2x మైనస్ 4y మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. 2g ఈక్వల్ టు 2, g ఈక్వల్ టు 1, 2f ఈక్వల్ టు -4, f ఈక్వల్ టు -2, c ఈక్వల్ టు -1. సెంటర్ -g, -f ఈక్వల్ టు -1, 2 అవుతుంది. ఓకే, రేడియస్ r ఈక్వల్ టు √g² ప్లస్ f² మైనస్ c, √1² ప్లస్ ఆఫ్ -2² మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1, √1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 1, ఇక్కడ 1/3 కదా నాన్న, 1/3 LCM is 3 plus 12 plus 1, √12 plus 3 is 15, 15 plus 1 is 16 by 3. So r equal to 4/√3, radius center. Okay, yes. Next, 2g equal to 6, g equal to 3, 2f equal to y coefficient 8, f equal to 4, c equal to -96. Center -g, -f, -3, -4. Radius r equal to √g² plus f² minus c. G means 3 square, 4 square, minus into minus plus 96. Pen change చేస్తాను. √9 plus 16 plus 96, √96, 16, 9, 12, 21, 10, 12, 121 root value is 11, radius. Okay, radius is 11, center one, this one. Next, 2తో డివైడ్ చేస్తే x² plus y² minus 2x plus 3y minus 3/2 equal to 0. 2g equal to -2, g equal to -1, 2f equal to 3, f equal to 3/2, c equal to -3/2. Center, -g, -f equal to 1, -3/2. Radius, r equal to √g² means -1², f² means 3/2 whole square, c means minus c కదా నాన్న, c అంటే -3/2, minus into minus plus 3/2, √1 plus 9/4 plus 9/4. LCM is 4, 4 plus 9 plus 9. R equal to √18, 19, 20, 21, 22. మనకి తెలివి పెరిగిపోయింది కదా, మీకు కాదు నాన్న, నాకే. ఇక్కడ 3 కదా, 3/2, 1 plus 9/4 plus 3/2, √4 is LCM, 4 plus 9 plus ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయితే 2 అవుతుంది, 2 3 6, 10, 19, 19/4, that means √19/2 radius. Okay, next, 2తో క్యాన్సిల్ చేస్తే
x square plus y square minus 3/2 into x plus y minus 1/2 equal to 0. 2g equal to minus 3/2, g equal to minus 3/4. Okay, next 2f equal to 1, f equal to 1/2, c equal to minus 1/2. Center comma minus g comma minus f equal to 3/4 comma minus 1/2. Radius comma r equal to root over minus 3/4 whole square plus 1/2 whole square minus into minus plus అవుతుంది 1/2. 9 plus 16 1/4 plus 1/2. 16 is the LCM. 9 plus 4 plus 8. 9 17 18 19 20 21 by 16. So root 21/4 is the radius. Next, ఫస్ట్ మల్టిప్లై యాక్చువల్లీ క్యాన్సిల్ చేసేసినా కూడా వచ్చేస్తుంది మా, డైరెక్ట్గానే క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ రెండింటిని మల్టిప్లేసినా అదే కదన్నా వచ్చేది, మైనస్ 2c/√1 ప్లస్ m స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2mc/√1 ప్లస్ m స్క్వేర్ ఇంటూ వై. కాన్స్టెంట్ లేదు కాబట్టి ఈక్వల్ టు 0. 2g ఈక్వల్ టు మైనస్ 2c/√1 ప్లస్ m స్క్వేర్. 2 క్యాన్సిల్, g ఈక్వల్ టు మైనస్ c/√1 ప్లస్ m స్క్వేర్. 2f ఈక్వల్ టు మైనస్ 2mc/√1 ప్లస్ m స్క్వేర్. 2 క్యాన్సిల్, f ఈక్వల్ టు మైనస్ mc/√1 ప్లస్ m స్క్వేర్. c ఈక్వల్ టు 0. సెంటర్ కామా మైనస్ g కామా మైనస్ f ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాన్సిల్ అయితే c/1 ప్లస్ m స్క్వేర్. mc/√1 ప్లస్ m స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. రేడియస్ కామా r ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ మైనస్ c/√1 ప్లస్ m స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ mc/√1 ప్లస్ m స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 0. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మా, మనం ఈ స్క్వేర్ అనేది సికి ఇస్తాం, మైనస్ సికి ఇస్తాము, దీనికి కూడా ఇస్తాం కదా. మైనస్ అనేది ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. c²/1 ప్లస్ m స్క్వేర్ కరెక్టా. m స్క్వేర్ c²/1 ప్లస్ m స్క్వేర్. ఎల్సిఎం నాన్న 1 ప్లస్ m స్క్వేర్ కదా, c² ప్లస్ m స్క్వేర్ c² కరెక్టా అమ్మా. ఎస్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే రెండింట్లో నుంచి c² కామన్ చేస్తాను. ఓకే, 1 ప్లస్ m స్క్వేర్ అవుతుంది బై 1 ప్లస్ m స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్, ఇవి రెండు క్యాన్సిల్, రూట్ c². c రేడియస్. అంతే, చూడ్డానికే భయంకరంగా కనిపిస్తాయి మా, ఈజీ. నెక్స్ట్ 2g ఈక్వల్ టు 2a, g ఈక్వల్ టు a. 2f ఈక్వల్ టు మైనస్ 2b, f ఈక్వల్ టు మైనస్ b, c ఈక్వల్ టు b స్క్వేర్. ఓకేమా. సెంటర్ మైనస్ g కామా మైనస్ f, దట్ మీన్స్ మైనస్ a కామా b. రేడియస్ comma r equal to root over g square, that means a square, plus of minus b whole square, minus c means minus b square. a square plus b square minus b square, ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. రూట్ a square, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్,
A. So radius comma r equal to A. ఇది నాన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 సొల్యూషన్ 12th ప్రాబ్లం. ఓకే, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇది ఎలా ఉందంట, మనకి కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు, డయామీటర్ యొక్క పాయింట్స్, ఇది సర్కిల్ కదా నాన్న, ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నారు. డయామీటర్ అంటే సెంటర్ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయ్యే లైన్నే కదా, లైన్ సెగ్మెంటే కదా. ఇది ఈ పాయింట్స్ ఇచ్చారు, x1 y1 x2 y2 ఈ పాయింట్స్ ఇచ్చారు. అయితే దీనిని బేస్ చేసుకొని సర్కిల్ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నారు. మనకి తెలిసిన ఫార్ములా ఉంది, డయామీటర్ యొక్క ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ ఎస్టిమేట్స్ ఇస్తే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అని. ఫస్ట్ వన్ నీట్గా రాస్తానమ్మా స్టెప్స్, తర్వాత నుంచి నేను స్టెప్స్ అన్నీ ఏం రాయను, డైరెక్ట్ రాసుకుంటూ వెళ్తాను. బట్ ఎగ్జామ్లో మీరు స్టెప్స్ రాయండి. గివెన్ డయామీటర్ పాయింట్స్, ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఏ డయామీటర్ అలా అయినా రాయొచ్చు. 1, 2, 4, 6. Okay, we know that the equation of the circle whose diameter extremities or x1 y1 and x2 y2 is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. x1 y1 x2 y2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x minus x1 1, x minus 4, y minus 2, y minus 6 equal to 0. మల్టిప్లై చేస్తే x square minus x minus 4x plus 4, y square minus 6y minus 2y plus 12 equal to 0. x square plus y square ఇది ఎంత అవుతాయమ్మా 5x minus 8y కాన్స్టెంట్స్ 4 16 అవుతుంది ఈక్వల్ టు 0. అంతే. ఓకే, ఇంతేనా? చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉంది కదా. ఇలానే మిగతా క్వశ్చన్స్కి అన్నిటి కూడా ఆన్సర్ చేసేద్దాం. ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ circle equation given end points of a diameter or -4, 3, 3, -4. We know that the equation of the circle whose diameter extremities are x1, y1 and x2, y2 is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. x minus x ఇది x1 y1 x2 y2 4 minus into minus x minus 3 plus y minus 3 into y plus 4 equal to 0. x into x x square minus 3x plus 4x minus 12 y square plus 4y minus 3y minus 12 equal to 0. x square plus y square plus x plus y minus 24 equal to 0 is the required circle equation. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ రాసుకుంటా వస్తానమ్మా. ఓకే,
x1 y1 x2 y2. The equation of the circle whose diameter extremities are x1 y1 and x2 y2 is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. X minus 1 into x minus 8 plus y minus 2 into y minus 6 equal to 0. X square minus 8x minus x plus 8, y square minus 6y minus 2y plus 12 equal to 0. X square plus y square minus 9x minus 8y plus 20 equal to 0 is the required circle equation. Okay, next fourth one. ఆన్సర్స్ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి, మా ఎక్కడ మిస్టేక్స్ అయితే ఇబ్బంది. x1 y1 x2 y2 x మైనస్ x1 ఇంటూ x మైనస్ x2 డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను మా, మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ రాయండి. x మైనస్ 4 ఇంటూ x మైనస్ 1 ప్లస్ y మైనస్ 2 ఇంటూ y మైనస్ 5 ఈక్వల్ టు 0. x స్క్వేర్ మైనస్ x మైనస్ 4x ప్లస్ 4, y స్క్వేర్ మైనస్ 5y మైనస్ 2y ప్లస్ 10 ఈక్వల్ టు 0. x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 5x మైనస్ 7y ప్లస్ 14 ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ circle equation. Okay, next x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. x minus 7 into x minus 3 plus y minus into minus plus 3 into y minus 5 equal to 0. x square minus 3x minus 7x plus 21, y square minus 5y plus 3y minus 15 equal to 0. x square plus y square minus 10x minus 2y plus 6 equal to 0 is the required circle equation. x minus 1 into x minus 2 plus y minus 1 into y plus 1 equal to 0. x square minus 2x minus x plus 2, y square plus y minus y minus 1 equal to 0. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్. x square plus y square minus 3x, y టర్మ్ లేదు కదన్నా, plus 1 equal to 0 is the required circle equation. x minus 0 into x minus 8, y minus 0 into y minus 5 equal to 0. x into x minus 8, y into y minus 5 equal to 0. x square minus 8x plus y square minus 5y equal to 0. x square plus y square minus 8x minus 5y equal to 0. ఇదే మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్. x minus 3 into x minus 2 plus y minus 1 into y minus 7 equal to 0. x square minus 2x minus 3x plus 6, y square minus 7y minus y plus 7 equal to 0. x square plus y square minus 5x minus 8y plus 13 equal to 0. అంతేనా? ఇది మనకు కావాల్సిన 12th సొల్యూషన్. 13th ప్రాబ్లం ఇదే. ఈ రోమెన్లో లాస్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఈ రోమెన్లో. ఓకే,
పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. obtain the parametric equation of each of the following circles. వీటి నుంచి మనం పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ని తీయాలి. ఓకే, we know that the parametric equation of circle x equal to h plus r into sin theta y equal to k plus r into సిననా ఇక్కడ కాస్ వస్తుంది. x ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ టీటా y ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ సైన్ టీటా. సెంటర్ హెచ్ కే అసలు మనకి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి 0,0 అవుతుంది. రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి 4 కదా, ఇదే రేడియస్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే √4, దట్ మీన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ 0 ప్లస్ ఆర్ ఈస్ 2 కాస్ టీటా y ఈక్వల్ టు కే 0 2 ఇంటూ సైన్ టీటా. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 కాస్ టీటా y ఈక్వల్ టు 2 సైన్ టీటా. అంతే. నెక్స్ట్ 4తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? x² ప్లస్ y² ఈక్వల్ టు 9/4 అవుతుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. సెంటర్ హెచ్ కే ఈక్వల్ టు 0,0. రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దీన్నే కదా రూట్ తీసుకోవాల్సి ఉండేది 9/4, దట్ మీన్స్ 3/2. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఈజ్ 0 ప్లస్ 3r మీన్స్ 3/2 ఇంటూ కాస్ టీటా y 0 ప్లస్ 3/2 ఇంటూ సైన్ టీటా. దట్ మీన్స్ x ఈక్వల్ టు 3/2 కాస్ టీటా y ఈక్వల్ టు 3/2 సైన్ టీటా. అంతేనన్నా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ 2తో డివైడ్ చేయాలి కదా. x² ప్లస్ y² ఈక్వల్ టు 7/2 అవుతుంది. సెంటర్ హెచ్ కే ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి 0,0 అవుతుంది. రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు √7/2. ఓకే, ఎస్. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ 0 ప్లస్ ఆర్ √7/2 కాస్ టీటా y 0 ప్లస్ √7/2 సైన్ టీటా. దట్ మీన్స్ x ఈక్వల్ టు √7/2 ఇంటూ కాస్ టీటా y ఈక్వల్ టు √7/2 ఇంటూ సైన్ టీటా. ఓకే, అంతే. నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ x minus h whole square plus of y minus k whole square equal to r² లా ఉందా? h ప్లేస్లో 3 ఉంది, k ప్లేస్లో 4, r ప్లేస్లో 8. డైరెక్ట్ పెట్టేసేదే. x h మీన్స్ 3 ప్లస్ r కాస్ టీటా 4 ప్లస్ 8 సైన్ టీటా. అంతే. చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉన్నాయో. నెక్స్ట్ ఇది మనకి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది? మనకి పెద్ద ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా, x² ప్లస్ y² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 లాగా. 2g ఈక్వల్ టు -4, g ఈక్వల్ టు -2, 2f ఈక్వల్ టు -6, f ఈక్వల్ టు -3, c ఈక్వల్ టు -12. ఓకే, సెంటర్ హెచ్ కే ఈక్వల్ టు 2,3 అంటే జీ ఎఫ్ఏ కదా నాన్న. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమి కావాలి? పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి హెచ్ కేలోనే తీసుకోవాలి, దాంట్లోనే మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి మనం. రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు
g square plus f square minus c root over minus 2 square plus of minus 3 square minus into minus plus 12 root over 4 plus 9 plus 12 root over 16 plus 9 is 25 that means 5 radius తెలుసు సెంటర్ తెలుసు కాబట్టి x equal to 2 plus 5 into cos theta. Okay, next y equal to k means 3 plus 5 into sin theta. అంతేనా? సేమ్ ఇది కూడా అలానే చేయాలి. 2g equal to minus 6, g equal to minus 3, 2f equal to 4, f equal to 2, c equal to minus 12. సెంటర్ మన ప్రకారం అయితే మైనస్ జీ కమా మైనస్ ఎఫ్, కానీ ఇక్కడ మనకి పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి హెచ్ కమా కే తీసుకోవాలి. మైనస్ 3 మైనస్లు అయితే కదా కమా మైనస్ 2 రేడియస్ కమా ఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి 9 ప్లస్ 4 ప్లస్ 12 సేమ్ 25 అవుతుంది 5. ఓకే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ 5 కాస్ టీటా, y ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 ప్లస్ 5 ఇంటూ సైన్ టీటా. ఇది నాన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము నెక్స్ట్ రోమన్ ప్రాబ్లమ్స్లని డిస్కస్ చేద్దాం. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. టేక్ కేర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ.